استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة لرسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله، ثم إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وسيدنا الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وسيدنا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المداني، وإلى روح مولانا الشيخ محمد رشاد بن عبد الله كلبيان البنجري والشيخ محمد كشف الأنور بن حجي إسماعيل البنجري وشيخنا ومربي روحنا العليم العلامة العارف بالله الحاج محمد زين بن عبد الغني سكنفل، وشيخنا العليم الفاضل الحاج عبد الشكور البنجري، وجميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا أجمعين، خصوصا للسيد أحمد بن زين الحبشي والشيخ محمد نواوي بن عمر الجوي الشافعي القادري وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم، أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم، ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى نية أن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم، وأن الله يمن علينا بالعافية والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه، إنه أرحم الراحمين، ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا، والغنى عن الناس على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نوى به السلف الصالح، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sampai mana? شهادة أن لا إله إلا الله
bersyahadat, menyaksikan, syahadatu menyaksikan, alla ilaha bahwa tidak ada Tuhan illallahu melainkan Allah. Ini rukun Islam yang pertama. Ay yani i'tiqadu alla ma'buda bihaqqin mumkinin illallah. I'tiqadu keyakinan. I'tiqad itu keyakinan yang ada di dalam hati. Alla ma'buda bahwa tidak ada yang disembah bihaqqin dengan sebenarnya, mumkinin yang mungkin, illallahu melainkan Allah. Ini makna daripada syahadatu alla ilaha illallah. Dalam hati meyakini nang patut disembah itu hanyalah Allah. Nang lain daripada Allah itu kadang Allah. Karena Allah itu Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kadada kurangnya. Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan membalas kawa. Bila inya mau menyembah lawan Allah, dibalas dengan surga. Bila kada mau menyembah Allah, dibalas dengan neraka. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah itu maknanya utusan Allah, yang diutus oleh Allah kepada seluruh alam. Nah, jadi Nabi Muhammad ini istimewa. Sidin diutus oleh Allah kepada manusia dan jin semuanya. Ada nabi-nabi yang dahulu jadi rasul diutus itu hanya kepada golongannya. Nabi Musa itu hanya kepada Bani Israel. Nabi Ibrahim kada boleh lawan yang lain, kada kawa. Adapun Nabi Muhammad itu diutus untuk kesemuanya. Orang Indonesia kah, termasuk juga orang Arab kah, orang Eropa kah, orang napa-napa tuh manusia yang ada di bumi ini. Ay i'tiqadu anna Allah arsala Muhammadan ilal khalqi. Ay yani i'tiqadu keyakinan hati. Anna Allah bahwasanya Allah arsala telah mengutus ya Allah Muhammadan
akan Nabi Muhammad. Ilal khalqi, kepada makhluk. Tujuannya apa Nabi diutus oleh Allah? Liyu'allimahum dinahum, untuk mengajari ia Nabi hum, akan mereka makhluk, dinahum, akan agama mereka. Itu tujuannya, mengajarkan agama yang dibawa oleh Nabi. Napa agama yang dibawa oleh Nabi? Yaitu Islam. Nah, di dalam Islam itu ada undang-undang, ada peraturan yang wajib ditaati, yang wajib dilaksanakan. Undang-undangnya. Napa undang-undangnya? Napa peraturan yang ada di dalam Islam? Kada tahu kita kecuali belajar. Belajar ini halal, napa-napa. Ini haram, napa-napa. Ini sah, ini batal, ini wajib, ini haram. Itu dipelajari. Kada kawa hendak tahu tapi kada mau belajar, kada mau. Isi di dalam agama tadi kita disuruh mempelajarinya. Nah, supaya napa? Supaya kita beribadah, supaya kita menyembah kepada Allah bujur, kada luput. Jadi harus belajar, harus mempelajarinya. Nah, mempelajarinya lawan siapa? Karena Nabi sudah kadada, kemudian diteruskan oleh sahabat, sahabat pun meninggalan sudah, diteruskan oleh pewaris-pewarisnya, sampai sekarang diteruskan oleh ulama-ulama yang mengajari agama. Nah, di situ kita belajar supaya tahu. Wa iqamus salati, dan mendirikan sembahyang. Ay al-mudawamatu 'alaiha, yakni berkekalan 'alaiha, atasnya sembahyang. Kada mau sekali ya, zuhur sekali seumur hidup, asar sekali seumur hidup, kada mau. Dikerjakannya itu balalawasan. Bila umur masih ada, akalnya masih sehat, kemudian inya beragama Islam, nah inya wajib sembahyang. Sembahyangnya yang diwajibkan itu 5 waktu. Jangan 5 waktu yang diwajibkan, yang digawi maghrib aja. Berdosa tuh. Zuhur kada sembahyang berdosa, dosa ganal. Karena meninggalkan nang wajib. Jadi jangan wani meninggalkan nang wajib, sembahyang, jangan kada sembahyang. Nah, misalnya sekolah pesantren sembahyang kada. Subuh kada sembahyang, apa? Kada sembahyang subuh. Pakai napa sekolah?
Belajar pakai apa? Sudah tahu wajib sembahyang tapi kada mau menggawi. Pakai apa gitu? Supaya dapat duit aja. Bila kada sekolah kada dapat duit, bila sekolah dapat duit. Jadi sekolah hai. Barangnya sekolahnya tuh hendak kayak apakah? Hendak bepandiran hajakah? Hendak santai hajakah? Hendak buring hajakah? Asal dapat duit. Bila sekolah dapat ongkos. Men kada sekolah kada dapat duit. Nah, iya tuh. Asal sekolah aja biar hasil itu dapatkah kadakah, belajarkah kadakah. Rugi. Fi awqatiha, pada waktu-waktunya. Ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya. Ada bila tak keluar daripada waktunya, itu berdosa sudah. Wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Sembahyang subuh jam 8 sudah siang hari, tak keluar dari waktu. Nah, baik juga di qada juga. Ada nang kada manggawi lalu. Jangankan hendak sembahyang, mandi aja kada. Bayi batating pungas, paco, pasang kopiah, pasang gamis, pasang tas, itulah kayak lagi sembahyang kada. Hendak jadi nampan ini. Wa bi arkaniha, dan rukun-rukunnya, dan dengan rukun-rukunnya. Rukun sembahyang itu kada tahu mun kada dipelajari. Belajar. Bila guru malajari diperhatikan. Ditakuni rukun sembahyang berapa? 40 aja. Napa mun guru malajari inya kada memperhatikan. Ada nang palingas saja. Kitabnya kada diperhatikannya. Kurang je nang diitihi. Kada memperhatikan. Orang dapat, seorang kada. Sampai rukun sembahyang kada tahu. Wa syurutiha, dan syarat-syaratnya. Syarat sembahyang. Syarat sahnya. Napa diantaranya? Bila masuk waktu menghadap kaki kiblat, banyak suci. Suci tempat, suci pakaian, suci badan. Itu diantara syaratnya tuh. Sembahyang kada berwudu, kada sah. Kenapa? Karena kada cukup syarat. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa memperbuat ia akan yang demikian itu. Digawinya sembahyang 5 waktu tadi digawinya. Terus-terusan inya menggawinya. Rukun-rukunnya dipelajarinya, syarat-syaratnya dipelajarinya, waktunya dijaganya. Supaya jangan keluar dari waktu. Siapa memperbuat yang demikian itu, kana jasaduhu haraman 'alan nari. Kana nisaya adalah
jasaduhu, jasadnya, badannya. Haraman 'alan nari, haram atas neraka. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, qala Allah azza wa jalla, telah berfirman oleh Allah azza wa jalla, inna li'abdi alayya ahdan. Ahdan itu jadi isimnya inna, li'abdi khabar inna. Inna sesungguhnya, li'abdi bagi hambaku. Hamba itu iya kita nih, hamba itu orangnya. Alayya atasku, ahdan perjanjian. Nah, ada perjanjian kita lawan Allah. Ini ngarannya hadis qudsi. Firman Allah nang kadada di dalam Quran itu namanya hadis qudsi. In aqamas salata liwaqtiha, jika mengerjakan ia, mendirikan ia, as-salata akan sembahyang, liwaqtiha bagi waktunya. Jaka zuhur waktunya sembahyang inya zuhur, jaka sampai waktu asar sembahyang inya asar. Bila inya kawa mengakali sembahyang pas waktunya, nah itu perjanjian sudah lawan Allah. Napa? Allah u'adzibahu, bahwa tidak aku siksa akan dia. Ujar Tuhan, aku kada akan menyiksa orang-orang yang sembahyang. Itu as-shalah di situ maksudnya sembahyang 5 waktu. Sembahyangnya tuh nang 5 waktu jegin. Misalnya kada usah nang sunnatnya, misalnya jangan mendengar nangka itu, karena bila orang bang bekeruyuk atau di situ di pohoduan tuh orang kamat hanya gerabakan, kadang-kadang kapungi hanya naikkan, apakah dipandirakan. Ada orang nabah sembahyang sunnat, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, ay la yastawiyani, jangan sama antara orang nang tahu lawan orang nang kada tahu. Seorang orang sakulah masa sama dan orang kada sakulah. Seorang orang penuntut sama kelakuan lawan orang nang kada penuntut. Harus dibedakan. Seorang orang sakulah nang sunnatnya rajini, jangan mahadang disuruh hanya bila kada disuruh kada manggawi.
cakal sopnya tuh nah mengkada dicilingnya dulu hanya baka muka bila kada dicilingnya bisa tak ke belakang sana tuh bisa tak ke parkiran di sana nya sembahyang sembunyi dulu apa-apa kah kada mau hendak pahala ganal kada mau maka tahu sudah maka belajar sudah ujar Nabi seandainya tahu kedudukan pahala nang ada di sop pamulaan ganal pahalanya caka tahu doh gonolnya pahalanya baundi itu baarisan ngarannya sini Tommy Warman Ipul ini bubuhan yang di belakang aja nih amin misalnya nih tahu bahwa pahala nang ganal itu andakannya di muka caka tahu tuh ditulis ngarannya dibuat ke dalam botol siapa nang gugur badahulu nang itu nang andakan di muka baundi barabut hendak di muka kada nang barabut hendak di belakang tuh pura-pura kada melihatlah bahwa di hadapannya masih kosong kisah kada melihat tuh bang celenge anyor kada kawan-kawan nang di anon yang ditunjulnya inyanya kada mau dengarakan tuh diamalkan kada hanya sekadar mendengar banyak kada mau memakai ganal pahalanya caka ibarat babagi duit nang di muka 100.000 nang di belakangnya 50.000 nang di belakangnya lagi 20.000 nang mana diambil nah jalan akal jadi jangan disuruh lagi jangan hadang disuruh sembahyang sunatnya jangan menghadang disuruh gawi wa an adkhalahu al-jannata bighairi hisabin dan bahwa aku masukkan akan dia akan surga bighairi hisabin dengan ketiadaan hisab kada bahisab-hisapan ini Tuhan nang berjanji bila Tuhan berjanji apa innallaha la yukhliful mi'ad Tuhan bila sudah berjanji kada pernah menyalahi janji Tuhan apa dia di antaranya janji Tuhan perjanjian lawan si hamba wa fil hadisi dan di dalam hadis idza taraka ar-rajulu fariidatan wahidatan muta'ammidan apabila taraka meninggalkan ar-rajulu oleh seseorang rajul itu termasuk jiwa bebinian jangan dimaknai lalakian aja bebinian kada termasuk bila meninggalkan
oleh seseorang, lakiankah biniankah, napa nang ditinggalakannya, faridatan akan kefarduan, akan kewajiban sembahyang, wahidatan satu waktu aja ditinggalakannya. Asar misalnya kada digawinya, menang lain digawinya aja, zuhur digawinya, maghrib digawinya, isya digawinya, subuh digawinya, sabuting kada tagawi, satu waktu kada tagawi. Apa jar Nabi? Kutiba ismuhu, niscaya dicatat akan namanya, ditulis akan namanya, ala babin nari, atas pintu neraka. Nah, baca catatan ngarannya Amin bin Ipul. Nah, ada sembahyang toh. Ada catatannya. Ala babin nar, di atas pintu pulang, di atas lawang bertulisan. Ngarannya Fulan ibnu Fulanin, Fulan bin Fulan. Siapa misalnya ngarannya, siapa misalnya ngaran abahnya, bertulisan di pintu neraka. Terus sabuting aja tuh, nang ditinggalakan sawaktu aja. La budda lahu min dukhulin nari, mesti baginya dari masuk neraka. Bila sudah ada tulisan ngarannya di pintu neraka, napa jangan masuk ke dalam neraka. Itu hadis Nabi. Nah, ini mun kada bertaubat, munnya bertaubat ya ampuni. Mendengar hadis nang ini kada wani lagi. Jadi ampih kada sembahyang. Bila sampai zuhur sembahyang zuhur, asar sembahyang asar, kada wani lagi. Baca catatan ada tulisan ngarannya. Dzakarahu Suhaimi, telah menyebutkan akan dia hadis oleh Imam Suhaimi fi Lubabit Talibina, di dalam kitab Lubabut Talibin, nama kitab. Berapa sudah rukun Islam? Syahadat, kemudian mendirikan sembahyang, wa ita'uz zakati, dan membayar zakat. Nah, ini bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat. Siapa? Di antaranya inya beisi pahumaan, banyak olihannya, wajib berzakat. Banyak beisi sapi, wajib berzakat. Beisi kambing, wajib berzakat. Nang banyak-banyaknya. Beisi emas, wajib berzakat. Perak, wajib juga berzakat. Jadi sugih inilah orang nang mengeluarkan zakat ni, orang nang sugih. Dahan kita sugih berataan. Nyaring benar amin. Rupanya belum sugih kan. Jadi kau harus berzakat nih. Kau berzakat.
daf'uha limustahaqqiha, menyerahkannya, menjulungnya zakat, limustahaqqiha, bagi yang berhaknya. Jadi mengeluarkan zakat juga, tapi tak salah julung, luput juga, tak salah julung, salah menyerahkan. Fataji'u, maka akan datang ia si zakat tuh. Iqdan, akan kalung lah, fataji'u iqdan, min nurin, dari cahaya. Itu bacanya iqdan, kalung, jangan akdan. Akdan itu akad atau perjanjian. Fi raqabati sahibiha, di leher orang yang membayar zakat. Jadi zakatnya kena itu datang sebagai kalung. Kalung tahu ya, kalung. Kalungnya dari nur, dari cahaya. Di mana andakannya di leher-leher orang yang membayar zakat. Yashruqu, itulah yashruqu, bercahaya-cahaya, berkilau-kilau, nuru dzalikal aqdi, oleh cahaya itu, aqdi dzalikal aqdi, oleh itu kalung, bercahaya-cahaya. Alal mu'minina, atas orang nang beriman, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi kena bila ada kulunya di hari kiamat bercahaya, nah itu orang nang mengeluarkan zakat pas nang bujur, sesuai menyerahkannya lawan nang berhak. Hatta yamshiya fi nurihi ala sirati, sehingga yamshi, berjalan ia orang nang sahibihanya tadi, fi nurihi, pada cahayanya, ala sirati, di atas jembatan siratal mustaqim. Jadinya berjalan di atas cahaya zakatnya, nang bercahaya tadi, sampai di jembatan siratal mustaqim. Jadinya berjalannya itu di atas cahaya itu. Wa yadkhulu bihil jannata, dan masuk ia dengannya cahaya, al jannata, akan surga. Nah ini untungnya orang nang membayar zakat.
wa amma mani'uz zakati, dan adapun bermula orang yang mencegah zakat, kada mau bayar zakat, padahal sudah wajib lawan inya bayar zakat, tapi kada mau, sayangnya ya dikeluarkan zakat tadi 100 juta misalnya duit zakatnya, kawan nukar napa, nukar mobil, sayangnya. Lalu kada mau bayar zakat, fayaji'u, maka datanglah maluhu, oleh hartanya datang, kena harta nang kada mau dizakatinya datang. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Tukan taukan lah. Tukan lah. Yalah. Tukan malilit. Fi unuqihi, di lehernya. Tukan taukan. Taukan. Hah? Taukan. Napa? Hah? Mananya apa? Hah? Kita. Ya melilit itu. Mananya? Taukan. Fi unuqihi, jadi hartanya itu melilitnya di lehernya. Melilit itu menyakiti itu. Min narin, dari api. Lau anna dzalika tauqa, seandainya bahwasanya itu pita lilitan. Kalau nang mana nih pita ya manang malilit lah, lilitan tadi. Wudi'a fid dunya, diandak di dunia, lahtarakat minhu, niscaya membakar ia, minhu, daripadanya, daripada dunia tadi. Jadi lilitan itu tadi seandainya diandak di dunia ini tak bakar, saking panasnya bakar. Wataqta'at jibalaha, dan menghancur ia. Asal masa qata'atu memotong, menghancur ia, jibalaha, akan gunung-gunungnya. Saking panasnya tuh gunungnya hancur. Wayabisat, dan mengeringkan ia, biharaha, akan lautan-lautannya. Kayak itu panasnya lah. Laut mundur api dunia ini adalah sampai misalnya panasnya kawa mengeringkan lautan. Ada kawa, nah, ada tuh banyunya karing, memang karing dahulu kamarau.
sawat mengaringakan itu panasnya luar biasa. Lautan-lautan kering, gunung-gunung hancur, bumi-bumi terbakar dengan harta nang kada dizakati nang jadi lilitan api itu tadi. Seandainya tuh dianak di bumi, tuh panas benar. Wa shaumu ramadhana, dan puasa Ramadan. Nomor berapa nih? Hah? Syahadat 1, sembahyang 2, mendirikan membayarkan zakat 3, puasa Ramadan 4. Ay tarkul muftarati, yakni meninggalkan yang membatalkan. Nang maulah buka membatalkan. Meninggalkan nang membatalkan. Minal fajri, mulai dari subuh, fajar, subuh. Kulla yaumin, setiap hari. Minas syahri tasi'i, dari bulan yang ke-9, minas sanatil arabiyyati, dari tahun Arab. Nah, ini bulannya bulan Arab. Hafal kena nih bulan Arab. Jangan bulan nasional jangan hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafalin itu. Ini bulan apa kita nih? Bulan Safar. Masih di bulan Safar. Nah, kena tuh hari Rabu kena baca Yasin. Nah, baca Yasin di pondok kena. Baca Yasin. Naba salamun qaulam mir rabbir rahimnya diulang 313 kali. Baca Yasinnya kena. Baca Yasin barang. Jangan Yasin, sudah hai. Alladzi awwaluhu rahmatun, yang bermula awalnya rahmat, permulaannya rahmat. Dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan itu penuh dengan rahmat Tuhan. Jadi itu 10 nang pertama. Wa wasatuhu maghfiratun, dan bermula pertengahannya adalah maghfirah, keampunan. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan itu keampunan Tuhan bari. Wa akhiruhu itqun minan nari, dan 10 nang terakhir, bermula 10 nang terakhir, itqun minan nari adalah pembebasan
kemerdekaan dari api neraka. Itu bulan Ramadan. Mudahan kita dapat, mudahan tatamu bulan Ramadan yang akan datang, dan mudahan kita dapat ini permulaannya rahmat, pertengahannya maghfirah, kemudian terakhirnya masuk surga. Itu harapan kita. Dan rugi seandainya kita tak dapat bulan Ramadan, tapi ternyata kita kada dapat rahmat, tapi kita kada diampuni oleh Allah, apalagi sampai dimasukkan karena neraka. Rugi benar. Maka terdapat bulan Ramadan. Sedikit lagi nih. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, idza kana awwalu lailatin min Ramadhan, idza kana, apabila adalah atau terjadi, awwalu lailatin, permulaan malam, min Ramadhan, dari bulan Ramadan. Nya tanda-tandanya bila bulan Ramadan tu wadai banyak. Tu tanda-tandanya tu. Wadai napa aja ada. Futihat abwabus samai, niscaya dibukakan akan pintu-pintu langit. Pintu langit habis tabukaan bila malam bulan Ramadan sudah datang. Jadi dari awal malamnya, malam pertama, nah itu sudah pembukaan pintu langit. Fala yughlaqu minha babun, dan tidak akan ditutup minha, daripadanya pintu langit tadi, babun, akan satu pintu pun, sebuting-buting pintu kadada nang tatutupnya, semuaan tabuka berataan, dibukakan berataan. Hatta takhruja, sehingga keluar, iya siapa? Iya Ramadan tadi sampai habis. Akhira lailatin minhu, penghabisan malam daripadanya, daripada bulan Ramadan. Hatta takhruja akhiru, itulah, sehingga keluar oleh akhir, itu gini, oleh akhir malam daripadanya, daripada Ramadan sampai malam hari raya. Jadi bila sudah malam hari raya habis, malam terakhir Ramadan misalnya tanggal 30 atau 29, berarti itu malam nang penghabisan. Nah, jangan ditutup pulang tuh pintu langit. Wasababuhu, dan bermula sebabnya, anna Adama, yaitu bahwasanya Nabi Adam, lamma akala, manakala memakan ia, minasyajarati, dari pohon. Maksudnya buahnya yang dimakan, lain pohonnya. Memakan pohon, lain pohonnya ada, buahnya yang dimakan. Buah khuldi. Jadi pohonnya tuh pohon khuldi, buahnya buah khuldi. Pohonnya pohon rambutan,
umpamanya buahnya buah mangga lain. Nabi Adam tak makan buah tadi, ditipu oleh setan. Akhirnya sidin terperdaya, kemudian tak makan. Baqiyat al-aqlatu fi jasadihi. Tak tinggal jadi kita tuh ada apa bahasa kita yang nyaman. Ada dalam parut masih itu tuh. Al-aqlatu asal mana baqiyatu anu napa? Asal mana tuh tinggal gitu tuh, tinggal. Al-aqlatu oleh makanan fi jasadihi di dalam tubuh sidin salasina yauman 30 hari. Jadi 30 hari lah hanya habis makanan tuh. Jaka makannya wayah ini. Jadi 30 hari yang akan datang hanya habis makanan nang dimakan nang wayah ini. Habis. Salasina yauman 30 hari. Falamma safa jasaduhu, maka manakala bersih oleh jasadnya, tubuhnya, minha daripadanya, daripada makanan, taballahu alaihi, bertaubat ia akan Allah, taballahu alaihi, menerima taubat oleh Allah alaihi atasnya. Nabi Adam itu diterima oleh Allah taubatnya setelah 30 hari. 30 hari hanya diterima setelah bersih dari makanan yang salah tadi. Fafurida ala zurriyatihi, maka difardukan atas keturunannya Nabi Adam. Ya kita nih keturunan Nabi Adam barataan kadada nang keturunan warik tuh kadada. Sabarataan manusia tuh keturunannya Nabi Adam. Kadada asal muasalnya yang nang warik jar kadada. Kon lah keturunan warik. Dan nang akonnya keturunan Nabi Adam keren ya nih. Pada tuan Nabi. Ala dzurriyyatihi siyamu salasina yauman, akan puasa 30 hari. Nah itu asal muasal kenapa puasa kita tuh 30 hari. Kisahnya kisah Nabi Adam. Dzakarahu Suhaimi, menyebutkan akan dia oleh Imam Suhaimi. Tsumma qala wa hajjul baiti wallahu a'lam bissawab. Sampai situ kan. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat wali-waliullah, dengan berkat guru-guru kita, dengan berkat kita berkumpul di sini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita yang halal, kabul segala hajat, dimudahkan di dalam segala urusan, dan diwafatkan di dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi al-kiram
الفاتحة. الله على من الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا يا ربنا بأحمد بنا وكن لنا يا ربنا يا ربنا بحمد شافينا اشرح لنا صدورنا وافتح لنا قلوبنا اشرح لنا صدورنا قلوبنا يا ربنا يا ربنا كمل لنا حسن لنا أخلاقنا جرعنا حسن لنا أخلاقنا يا ربنا يا ربنا بمهتد حبيبنا يسر لنا أمورنا وابسط لنا أرزاقنا يسر لنا أمورنا وابسط لنا أرزاقنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا واغفر لهم معنا وابنهم إلهنا وابسط لهم إلهنا يا ربنا يا ربنا انصر لنا أميرنا وامر لنا بلادنا رخص لنا أسعارنا